सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्टवे अमृतसर खबरनामा। मैं आ देविका जैन ते हुण सब तो पहला एक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्र सुरक्षा नूं प्रभावित करन वाले सरहदी जिलिਆਂ ਦੇ अहम मुद्दਿਆਂ ਦਾ लिया जायजा। लोकां ਦੀਆਂ मुश्किलां पहल ਦੇ आधार ਤੇ हल ਹੋਣਗੀਆਂ, आख्या मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने। मेयर करमजीत सिंह रिंटू ਅਤੇ विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता ने वार्ड नंबर 55 विखे ट्यूबवैल ਦਾ ਕੀਤਾ शुभारंभ। आते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्र सुरक्षा नूं प्रभावित करने वाले सरहदी जिलिਆਂ पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनताਰਨ नाल संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का जायजा लैण लई कई मीटिंगां कीतियां। इस मीटिंग विच BSF, इंटैलीजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फौज की मिलिटरी इंटैलीजेंस समेत केंद्र सरकार दीआं वख-वख एजेंसियां दे सीनियर अधिकारी ते सूबा सरकार के सीनियर अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और SSP हाजिर सन। इस मीटिंग में सरहदी जिले नाल संबंधित राष्ट्र सुरक्षा नूं प्रभावित करने वाले मुख मुद्दों नूं उठाया गया। इस मौके प्रिंसीपल सकत्तर JM बालामुरुगन, प्रिंसीपल सकत्तर रमेश कुमार, कमिश्नर VK मीना, उप कुलपति डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन और होर अधिकारी भी मौजूद सन। स्कूल के कुछ बच्चे ड्रग्स की हैबिट हो गई, चिंता का विषय होता। कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में सुनकर रखा था, 9वीं 10वीं 11वीं के भी बच्चे, स्कूल के बच्चे भी यदि ड्रग्स लेते हैं, बहुत चिंता की बात है। मतलब स्मगलिंग की बात है तो बॉर्डर को बहुत चौकस होने की जरूरत है। और ड्रग्स ही नहीं आते होंगे, हो सकता है हथियार में हो, पकड़े भी गए हैं, हथियार भी स्मगल हो सकते हैं। आजकल तो खतरा एक और बढ़ गया ड्रोन का, ड्रोन के माध्यम से भी रात को डाल जाते हैं, कहाँ डालते हैं, क्या लिंक है, ये चीज भी देखने के मेरे चिंता का विषय में पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। सेंट्रल एजेंसियों में जैसे आर्मी है, BSF है, IB है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, NIA है, सो मैनी रहा है। ये जो एजेंसी है ये काम कर रही है, कहीं काम में होता ही नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन होने की जरूरत है, इन दोनों में इंटरेक्शन फीडबैक हो। हमने और जिले की भी मीटिंग की लास्ट में, मीटिंग में हमने कहा कि इंटरेक्शन बढ़ाइए। पेंडू विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अजनाला के फतेहगढ़ चूड़ियां रोड से आरे उपर पईयां लकड़ां नूं अग लगन कारण होए वड्डे नुकसान नूं देखदिआं पीड़ित परिवार नाल दुख साझा करन पहुंचे। इस मौके ते उन्हां आख्या कि यह बहुत ही मंदभागी ते दुखदाई घटना वापरी है, जिस नाल परिवार का बहुत वड्डा नुकसान होया है ਅਤੇ बिल्डिंग भी सड़ के तबाह हो चुकी है, पर कोई जानी नुकसान नहीं होया। SDM अजनाला नूं इस मामले संबंधी केस बना के मुख्यमंत्री अख्तियारी फंड नूं भेजण लई कह दिता है, तां जो घट्टो घट्ट 5 लाख रुपए की माली मदद परिवार नूं दित्ती जा सके। उन्हां आख्या कि अजनाला वासियां दी फायर ब्रिगेड गड्डियां दी मंग नूं लैके डिप्टी कमिश्नर अमृतसर नूं किया गया है ਅਤੇ बहुत जल्द अजनाला विच 2 फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां हर वक्त हाजिर रहणगीਆਂ। बहुत ही माड़ी घटना वापरी, बहुत वड्डा नुकसान हो गया। ना तो बिल्डिंग सारी तबाह हो गई है, लकड़ का सारा बहुत नुकसान हो गया। परमात्मा ने इन्ना किरपा की भी किसी का जानी नुकसान नहीं, पर उन्होंने बेचारियों का जिन्ना कारोबार ही सारा ठप्प हो गया। बहुत दुख होया, इस गल का पता भी नहीं लगा। एक साडा भी अपना अख्तियारी फंड है, वो भी मैनू अजे पता नहीं कितना कर सकता, पर मैं कहूँगा अपने महकमे को कि 5 लाख रुपया जो घट्टो घट्ट वो इन्हों की मत जी है वो जरूर
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। भाई मैं मेहनत करने वाला बंदा गरीब आदमी हूँ भाजी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैनू सरकार पासों ही आस है, जे कोई मेरी मदद कर देगा तो मैं थोड़ी रोटी अपनी का प्रबंध कर सकता। तो भाई तुम यही लगी ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਨਰੇਸ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਭਗਤ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਾਹੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬੱਬਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, WhatsApp ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਿਖਾ ਸਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਨ ਈਵਨਿੰਗ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਫਲੋ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਟਿਸਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੋਲੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੀ ਫਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਟਿਕਚਾ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। फ़िकी फ़्लो इज़ वेरी इंस्पायरिंग। ये फ़िकी का फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का विमेंस विंग है और यहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन जो मल्टीटास्कर्स हैं उनके बारे में है। आज हमने एक दुआ रिलीज़ करी है जिसमें मैसेज है कि स्पिरिचुअलिटी बिटवीन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता और उसके साथ इंसान का कुदरत के साथ रिश्ता। सो एक लक्ष्य लेके चले हैं कि हम अपनी कुदरत की संभाल करेंगे और अपने परमात्मा के और पास जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस डे when we see that we all alive, happy, and after that pandemic it seems to be like endemic. So it's a prayer for endemic for everyone around. ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 705 ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 705 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਨ ਅਦਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 705 ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜੱਥੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗੋਲਹੱਟੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਵਰ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਅਰੋੜਾ, ਬਬੀਤਾ ਜੈਸਵਾਲ, ਰੋਬਿਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਡੀਸੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦੋन्नति ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਚਾਲੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਏਸੀਪੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ
ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਗੇਟ ਵੱਲ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਬਣੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਗੇਟ ਵੱਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ACP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕ ਕਰਮੇ ਡਿਓੜੀ, ਕਟਰਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਚੱਬਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੱਜਾ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਟਰਾਲੂ ਵਾਲੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਆ ਗਲੀ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ SDO ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ NOC ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ NOC ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ NOC ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ NOC ਦੇ ਰੇਟ ਫੌਰਨ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ NOC ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ। NOC ਪਹਿਲਾਂ 350 ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 405 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ, ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕੀ NOCਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਸਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। NOC ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NOC ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NOC ਹੋਏਗੀ। NOC ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ NOC ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ NOC ਦਾ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15% ਰੇਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਧਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 348 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਰ
ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ 100 ਗਜ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ NOC ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ NOC ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵਸੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ NOC ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਕਰੀਬ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਨਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 19 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਹੋਰ 7 ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨਤਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਪੈਸੇਜ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਟੂਰਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਿ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦਾ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਲੇਕਿਨ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋਵੇ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਰੇਸ਼ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ 2 ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ 5। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे पागल पागल पास आ जाने जा बन मेरी यामाहा let me hit the throttle let me make you move let me make you move call me bad boy baby बंदा थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag let me make you move let me make you move जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਦਬੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਡੈਂਪ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਲਾਗੇ ਨਾਲਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਾਰੇ ਪੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕੂੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂੜੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ 8-10 ਗਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੋਡ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਰਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰੋਈ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਸੱਚਖੰਡ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੰਪ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਟੀਕੂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੇਵਲਾਨੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੂਦ, ਬਾਵਾ ਸੇਠ, ਸੁਜਿੰਦਰ ਪਾਲੀ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 1919 ਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MLA MP ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ MLA ਬਣੇ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਪੁਰ ਕਾਲਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ SI ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਚਲਾਨ ਵੀ 3 ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਵੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗॉट टैलेंट ਦੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਰਿਸ਼ਭ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ गुरु बाजार दुपट्टा एसोसिएशन वालों सम्मानित किया गया। ये हमारे साथ बचपन से ये जुड़ा हुआ है, करीब इस परिवार के साथ हम 25 साल से जुड़े हुए हैं और इसकी आवाज में इतना जादू है, इतनी मिठास है। आज पूरा हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में इनकी आवाज गूंज रही है और हमारे अमृतसर के लिए ये बहुत ही खुशी की एक बात है कि हमारा अमृतसर का बेटा, हमारा अपना परिवार का बच्चा ऋषभ फाइनल में जीत के आए। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ये हमारा एक तरफ से इसको एक आशीर्वाद है, सबको सबकी तरफ से आशीर्वाद है, इसको शुभकामनाएं हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ, RSS ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾਰਜਵਾਹ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰੁਣ ਮਹਿਰਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ परिषद ਦੇ अवन वोहरा, साबका कौंसलर डॉक्टर राम चावला, हरिंदर अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद सन। अजनाला यूथ वैलफेयर क्लब ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ SDM ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। SDM ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਜਨਾਲਾ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। पंडित नानक चंद माता पिता वृद्ध आश्रम राम तीरथ विखे श्री आचार्य मोहन मिश्रा वालों 10 तो 16 अप्रैल तक मद भागवत कथा की जा रही है। समय शाम 4 तो 7 बजे तक। इस मौके ते माता आरती देवा भी मौजूद सन। श्री राम दरबार टूंडा तालाब के मुख्य सेवादार भगत सतनाम टिंगरा जो कि 11 अप्रैल दिन सोमवार ਨੂੰ गुरु चरणों में जा विराजे सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵਨਿਊ ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। कर कर दी बात गुरु नानक दी तेरी
ਕਰ ਕਰ ਜੀਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਵਿਖੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।